Okay, now let's talk about the source of long-term finance. So, in source of long-term finance, we have equity shares, issues of right shares, debentures, loans from industrial and financial institutions, leasing, and plowing back of the profits. Let's start. First, we have equity shares. As hama wal termo equity shares zarim. What is the equity share, right? So, equity shares. The issue of equity shares, ordinary shares, is the most important source for raising the long-term capital by company. These shares are the best source because they are only paid back on the winding up of the company. Equity shareholders are the real owners of the company. Equity shareholders get their word, they are the real owners of the company. Equity shareholders get dividend when the company is earning profit, right? The company tries to raise maximum amount of capital through the sale of equity shares. Company can issue different classes and kinds of shares to raise its own capital. The kind of shares will be issued according to the needs of the company and the preference of the investors. Moving to equity shares سهام یا سهم های صاحبان شرکت. مثلا یک کمپانی میخواد که تجارت خود کلان تر بسازه و بنابراین اینا با equity shares یعنی مالکین را مالک میگیرن. مالک به این معناست که کسایی که این equity shares ایشو میکنن. equity shares مانا از این است که یک real owners میخواه با خود دریافت کنه کمپانی. equity shares کسایی هستن که مالکین تجارت میباشن. equity shares are the real owners of the company. یک تجارت میخواه که بزنس خود بسیار پیش ببرن یا اکسپند کنه یا یک بیلدینگ اینا بخره، مشینری های زیاد بخره. بخاطر این باید پیسه نیاز دارن و بخاطر پیسه با لانگ ترم پیسه نیاز دارن. بخاطر که بیلدینگ که میخره خب پیسه کم کنه باشه زیاد پیسه هستن باید پیدا کنه. این میگه لانگ ترم فیننس و این پیسه را یک سورسش یک منبع از این است که اینا کمپانی اکویتی شیر صادر میکنه، یعنی سهم صاحبان شرکت را شیر میکنه. به مردم میگه که اگه شما میخواین که ریل اونر از این کمپانی باشین میتونن که equity shares ما را بخرین و اونر ریل اونر شوین به مقدار کلان که در این حالت اینها equity shares که هستن اصلی مالکین کمپانی می باشن که باز اینها اگر کمپانی پروفیت کرد، فایده کرد یا نفع کرد، در این حالت باز دیویدند پیسه را میگن که سر این سهام یعنی شیر شریک میشه بعد از اینکه بزنس و اکسپنس چیزا را کشیده شود باز کدام پیسه پروفیت که شود با سر اینا تقسیم میشه مربوط شیرز که چقدر دارن. اوکی و یاد داشته باشین the company tries to raise maximum amount of capital through equity shares. equity shares را کمپانی وقتی ایشو میکنه اس وقت صادر میکنه که اینها با پیسه زیاد نیاز داشته باشن، با کپیتال با فیکس asset نیاز داشته باشن، باز اینا equity shares را ایشو میکنن یعنی مالکین را میگیرن به خود. So it's rate owned by that. The kind of shares will be issued according to the needs of the company and preferences of the investors. اینها که مثلا 10 نفر در ازی اینوست میکنن، از اونها باز ترجیحاتش پرسیده میشه و بعد از او که کمپانی چقدر نیاز داره اینها را در نظر گرفتن در نظر میگیرن، بعد از او باز equity shares را ایشو میکنن. اینکه چقدر میکنه مربوط یک کمپانی میباشد. The issue of right shares. Issue of right shares, like a public company may increase its subscribed capital by issue of right shares. Right shares are offered to the shareholders in proportion to their present holding, often at the price which is less than the currently quoted price on the stock exchange. Right shares که به صدور سهم حق میگیم. این shares را میگه که با کسایی که shareholder هستند. Shareholder means those who have shares in a business. مثلا احمد که است در کمپانی shareholder است. آل کمپانی با پیسه نیاز پیدا شد. چی میکنه؟ right shares را ایشو میکنه. right shares به این معنی است که کسایی که shareholder هستند بر اینا یک حق میدهد که شما میتونید که زیاد شیر از کمپانی ما را بخرین، اما فرق از این است که شما کدام شیر که قبلا خریدین با کدام نرخی که با کدام قیمتی که شیرهای قبلی را خریدین از او ای برتان کم میشه، یعنی شاید که چقدر کم میشه این مربوط کمپانی می باشن به خاطر که پیسه نیاز دارن و کمپانی شیرش میکنن. یعنی ساده ما میگیم که
کمپانی رایت ایشو شیر رایتس میمونست که یک کمپانی با شیر هولدرهای خود شیرز ایشو میکنه و برش میگه که شما خود بیازم شیر ما را دارین، بیاین کمی شیر دیگه هم بخرین و نسبت به او شیری که شما قبلی خریدین این شیرها را براتون ارزان میدهیم و شما بخرین. یعنی با شیر هولدرهای خود، با کسی دیگه نه، با شیر هولدرهای خود. این میگن ایشو اف رایت شیرز. بعدا ما debentures هم میخوام. debentures هم قبلا هم ما خواندیم. debentures a company also raises long term finance through borrowing. These loans are raised by issue of debentures. این قبلا ما خواندیم که در اسلامی که از در term finance است. debentures هم میتونه که short medium term finance شوه و امکان داره که long term finance هم باشه. یک نوع شیر هستن که در این کمپانی debentures نشون میکنه تا long term finance را پیش چی کنن فولفیل کنن. Now what is debenture؟ debenture چی است؟ ویدیوی پارت 2 را شاگردان ببینین ان شاء الله میفهمین. Loans from industrial and financial institutions. A company also meets its long-term and medium-term capital requirements from the industrial and financial institutions like LLB. در کشورهایی که هستند یک نوع لونز اندستریال صنعتی و مالی مؤسسات وجود دارند که اینها با کمپانی که لانگ ترم فایننس هم زمینه را برشان مهیا ساخته میتونن که اینها میتونن که با کمپانی پیسه به قرض بدهد و کمپانی که است در بدل زو میتونه در پیسه‌ای که از اینها میگیرن میتونه که ماشینری بخره و کرنسی را پیش ببره. این چیزا را فارینگ میتونه که پیش ببره. expanding and developing of the existing companies به خاطر پیش بردن موجوده کمپانی ها و providing underwriting facilities provision of local foreign currency. این پیش بردن local محلی کرنسی و چیزا پیش بردن یا به خاطر کمپانی هایی که فعلا در یک کشور وجود داره اینها را گسترش بده، پیش ببرن، ترقی بده. برای این لونز یعنی قرضه، زمینه قرضه مهیا می سازه برای لانگ ترم. سو این اداره ها که هستند عبارت از IDBP است، PICIC، NITS ایندکام است، NITS etc. اینها کمپانی هستند که بر گسترش موجوده کمپانی ها پیسه قرض میده تا کمپانی بتونه که تولیدات خود به سطح لارج اسکیل، به سطح جهان یا به سطح کشور پرودوس کنه. So this is long term. دیگهش is leasing، اجاره یا اجاره داری میگیم، اجاره میگیم. Leasing is now a popular method of long-term finance. It's gradually gaining ground in the developing and developed countries of the world. It's a contract for the hire of a specific asset. A business may get plant equipment, land, vehicle, etc. on a long-term hire purchase. The business in this way has the use of assets which it does not own. It has, however, to pay regular payments to the lessors under the agreement. Lessor का सर मिगन की इजारा में रहा, इजारा दहिंदा में इजारा खुशगवार नज़र का दी ठरम शुमा बालद अस्तें चुन दर किशोरहाय ما زیاد است इजारा सौदा मिगन की या कंपनी के जगह या कंपनी के लीसिंग میگیره. یعنی چی میکنه؟ یکی است میتونه که پلانت یا اکویپمنت را یا همچنین وهیکل را از دیگه کمپانی بگیره یا از دیگه شخص بگیره و سرزو و برشان پیسه بده. مثلا میگه که موتور تو به ما بده، ما براتون یقدر پیسه میدهم روز مروز. ایره میگن یا سال به سال یا ما به ما به توافق نامه در بین کمپانی و شخص است یا او دیگه کمپانی است که در این کیس اجاره این معنی است که بسیار عام متد لانگ ترم فایننس است که یک کمپانی بیلدینگز یا ماشینری یا موتور یا وهیکل از دیگه کشور موتور از دیگه شخص یا از دیگه کمپانی میخره. البته برش میگه که این به ما بدین، از ما نیست، خوب برشان بر شما پیسه میدیم در بدل از این میگن. این هم یک نوع لانگ ترم چی است؟ فایننس است. Plowing back of profits. Plowing back profit means the use of profits of the business for its development. Plowing back of profits is useful source of getting extra capital for building and expansion of expenses. In plowing back of profit, there is no problem of taking loans and no burden of interest. Plowing back of profits و این معنی است که اگر وقت کمپانی چی میکنه این پیسه که اضافی پیسه است ریتین ارنینگ است در دیگه بزنس میندازه تا بزنس خود یا بیلدینگ بخره یا بزنس خود پیش ببره. این هم یک نوع لانگ ترم فایننس است.
تو تایپس آف بزنسز شاگردان عزیز، بزنس فایننس اینها بودن. ما شما از مطالعه قرار گرفتیم. اگر شما کدام مشکل داشته باشین میتونین سوال بپرسین. wish you all the best dear students, stay safe and stay long.